નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો વાત સાથે હું રોનક મોટવાડિયા। અત્યારે ગલ્ફ દેશોમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ જોવા મળી। ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલું યુદ્ધ હવે વધુ ગંભીર બનતું જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે ગલ્ફ દેશોમાંથી આયાત થતી અથવા તો ગલ્ફ દેશોના રસ્તેથી આવતી વસ્તુઓ કે જે ભારત માટે ખૂબ ઉપયોગી છે તે હવે ઘટતી જોવા મળી। જેમાં સૌથી મહત્વનું છે ક્રૂડ ઓઇલ, કાચું તેલ અને સાથે ગેસ, જેના કારણે અત્યારે ગુજરાતના અનેક કારખાનાઓ છે કે જે બંધ થવાના આરે છે। જેમાં સુરતમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, હીરા ઉદ્યોગને મંદીનો માહોલ જોવા મળ્યો, તો મોરબીમાં ખાસ ચાલતો સિરામિક ઉદ્યોગ છે તે અત્યારે બંધ થવાના આરે છે અને તેનું કારણ છે કે પ્રોપેન ગેસનો સ્ટોક મળતો નથી। તો બીજી તરફ જામનગરમાં ગ્રાસ ઉદ્યોગ અને હવે સમાચાર એવા પણ વહેતા થયા છે કે જો ક્રૂડ ઓઇલ નહીં આવે તો ભારત પાસે પુરવઠો ખોરવાય તેવી શક્યતા છે। ત્યારે આજ મુદ્દે આજે ગુજરાતની જનતાના મંતવ્યો જાણવા છે અને જાણવું છે કે ગુજરાતની જનતા આ યુદ્ધને કઈ રીતે જોઈ રહી છે અને તેની સાથે થતી ગુજરાત પર અસરને કઈ રીતે જોઈ રહી છે। સૌપ્રથમ શરૂઆત અમદાવાદ ખાતેથી કરવી છે। અમદાવાદની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ। વિશ્વની અંદર યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અને ખાસ કરીને ઈરાન અને ઇઝરાયલની અંદર જે યુદ્ધ અત્યારે જામ્યું છે ત્યારે તેને લઈને ખાસ કરીને પેટ્રોકેમિકલ જે વસ્તુઓ છે તેની અંદર ભાવ વધારાની આશંકા જોવા મળી રહી છે। જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ આપણી પાસે જે 50 દિવસનો જે સ્ટોક વધ્યો છે ત્યારે આ જે યુદ્ધ છે તેની અસર જે છે પેટ્રોલ પ્રોડક્ટ ઉપર કેટલી થશે, લોકોને કેટલી અસર થશે, અમદાવાદવાસીઓ પાસે આપણે જાણીશું। અચ્છા, જે પ્રમાણે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે પેટ્રોલ પ્રોડક્ટ જે છે તેના ભાવ વધવાની શક્યતા છે, સીએનજી એલપીજી હોય કોઈ પણ, તમને શું લાગે કેટલું નુકસાન થશે? नुकसान तो जाएगा। इसमें क्या है कि ये ईरान और जो इसराइल का ये जो युद्ध हो रहा है तो इसमें अपने ये युद्ध की वजह से भारत पे क्या है रेट पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी पे, उसकी वजह से अपने भारत में नुकसान हो रहा है। तो इसमें सरकार को भी कुछ करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये आम लोगों को, जो जनता लोगों को बहुत नुकसान है, क्योंकि युद्ध वहाँ हो रहा है और रेट अपने वहाँ जो बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है सरकार को थोड़ा आमतौर पर कुछ, तो जो आप माल मंगवाते हो कहीं और से या कोई स्टेट से, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टर ज़्यादा पैसा लेते होंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल या सीएनजी एलपीजी। अब इसमें क्या है कि जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो अपने जायज़ सी बात है कि ट्रांसपोर्ट पे भी जो सामान अपने कुछ मंगवाएंगे तो भी जायज़ सी बात है कि वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें नुकसान तो हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। आप क्या लगता है आपका भाव बढ़ता है? भाव भी बढ़ेगा ही ना, बढ़े व्यापारी का बढ़ाएगा तो अभी आगे से भी वो भी अपने, मेरा भी नुकसान, उसमें सबका नुकसान है। आपका क्या मानना है कि जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है और पेट्रोल डीजल प्रोडक्ट जो बढ़ने वाला है भाव? साहब, पहले से तो गरीबी पहले से ही है। युद्ध बढ़ने से समझो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, आने जाने वाली पब्लिक को भी तकलीफ होती है। और इसमें कैसा है कि जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, गरीबी बढ़ते जाएगी, इंसान की हालत ख़राब होते जाएगी। इंसान ये सोचता है कि 2 पैसे की बचत हो, 2 पैसे की बचत नहीं, ऊपर से कर्जा चालू हो जाता है इंसान का। तो जो बड़े बड़े ट्रक वो वगैरह अलग स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उनको भी ज़्यादा नुकसान होता है। आपके जो ड्राइवर्स वगैरह लोग होते होंगे, एम्प्लॉय आपके, तो उसको भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता होगा। हाँ जी, सब पहले जीएसटी तो पहले से मार डाला है जीएसटी ने, और ऊपर से खर्चा आएगा। खर्चा आने के बाद आदमी की हालत और ख़राब हो जाती है। इंसान जाए तो जाए कहाँ? आज अपने को कहीं से भी घर से 2 रुपया या 5 रुपया 50 रुपया मिलता है, एक झटके में सब्जी वाला और दूध वाला तो पहले से ही ले जाता है, और कितना तुम कर्जे में डालोगे। वैसे ही देश की हालत ख़राब है। तो युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है? युद्ध तो बाबूजी सबको क्या है कि कुर्सी प्यारी है हर एक इंसान को। युद्ध में तो से आएंगे जाएंगे, युद्ध में मरने वाले तो मरते रहेंगे, कोई बड़े लोगों को अवसर तो होने वाला नहीं है। युद्ध के कारण ये सब होते ही रहेगा। तेल की खपत होती जाएगी तो अपने आप टैक्स बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक। વેપારી તરીકે કેટલું નુકસાન માનો છો યુદ્ધના લીધે? યુદ્ધના લીધે રોજિંદી વસ્તુઓ જેવી રીતે પેટ્રોલ ડીઝલના જ્યારે ભાવ વધશે, સીએનજી પીએનજીના જ્યારે ભાવ વધશે તો રોજિંદી વસ્તુઓ મોંઘી થશે। આજે દૂધ છે, ઘરના કરિયાણાની વસ્તુ છે, પછી માલવાહક સાધનો છે, ટ્રાન્સપોર્ટ છે, બસોના ભાડા છે, દરેક વસ્તુઓમાં જ્યારે ભારણ આવશે તે દેશની જનતા ઉપર ભારણ આવશે। આજે દેશની જનતા ઘણી બધી પીસાઈ રહી છે। આજે મોંઘવારી, બેરોજગારી, ઘણા બધા એવા દેશમાં પ્રશ્નો છે જે દેશની જનતા પરેશાન છે। જ્યારે આ ભાવ વધશે ત્યારે દેશના બેહાલ થશે। એના માટે જવાબદાર કોણ છે એ તો ભવિષ્યમાં નક્કી થશે। પણ અત્યારે જે જનતા માટે જે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે ઇઝરાયલ અને ઈરાનના યુદ્ધ વચ્ચેનો, અને આપણા દેશના પીએમ જ્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી રહ્યા હોય, પીએમ કોમ્પ્રોમાઇઝ તરીકે જગ્યાએ નારા લાગતા હોય, ત્યારે આ દુઃખ અને નિંદનીય છે। પણ સારું થાય એવું
ઈચ્છીએ છીએ. અચ્છા, આપ શું માનો છો જે પ્રમાણે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે અને ખાસ કરીને જે વસ્તુ ખાસ કરીને પેટ્રોલ હોય, સીએનજી હોય, એલપીજી હોય, ઘરના ભાવ જે વધારો છે, ઘરનો મોંઘવારી વધશે? પહેલેથી ભારતની જનતાને એક તોતિંગ મોંઘવારીનો માર તો મળી જ રહ્યો છે. ઉપરથી આ યુદ્ધના લીધે બીજી એક તોતિંગ મોંઘવારી મળશે. એક નિષ્ફળ પ્રધાનમંત્રી કે જે ચા વેચવાવાળાને આ દેશનો પ્રધાનમંત્રી કરીને બેસાડ્યો, જે વ્યક્તિને ઇકોનોમિક્સની ખબર નથી, જે વ્યક્તિને આ દેશની જીડીપી હોય કે મોંઘવારી ઉપર કેમનું જવું એની ઉપર એ વ્યક્તિને ખબર નથી. અને આજે જે વ્યક્તિને એવું ભાન જ નથી કે આ દેશની અંદર મોંઘવારી કયા અનહદ લેવલે વધી રહી છે. અને ઉપરથી આ જે વાત થઈ, વેપારી તરીકે આજે એવું માનીએ કે જે કોમ્પિટિશનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ વધશે તો ચોક્કસથી રોજિંદા જીવનમાં નાના લોકોને અસર થવાની. ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ભાવ વધશે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં કમાવાવાળાને પણ પછી જોવાનું ને કે ઘરે કેટલા બચે છે, ઘરે બચાવવામાં ક્યાંક એને મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડશે અને સામે વસ્તુ મોંઘી થવાની છે. તો જે પ્રમાણે અમદાવાદવાસીઓ કહી રહ્યા છે કે આજે ઈરાન અને ઇઝરાયલનું જે યુદ્ધ છે અને ખાસ કરીને પેટ્રોલ પ્રોડક્ટ જે છે તેનો જો ભાવ વધારો થાય તો તમામ જે લોકો છે તેની ઉપર આની આડઅસર થશે અને સાથે મોંઘવારીનો માર પણ વધશે. કેમેરામેન રશ્મિન પટેલ સાથે મીર દુધરેજિયા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો હવે આ જ મુદ્દે રાજકોટની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ. ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે જે હાલ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેની અસર છે તે ભારતમાં પણ પહોંચી શકે છે. આ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ હાલ અત્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહી છે. ત્યારે આપણી સાથે રાજકોટથી ઉદ્યોગપતિઓ, સામાજિક આગેવાનો જોડાણા છે, એમની સાથે વાત કરીશું. તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે. આપણી સાથે ડૉક્ટર વલ્લભભાઈ કથિરિયા છે, પૂર્વ સાંસદ, એમની સાથે વાત કરીશું. સાહેબ, શું કહેશો, ખાસ તો વિશ્વ લેવલે હાલ અત્યારે જે યુદ્ધનો જે ભણકારા છે, ભારતને કઈ પ્રકારની અસર? એ ખરેખર તો દુઃખની વાત છે કે આ પ્રકારનું યુદ્ધ એ ફક્ત બે દેશોને જ અસર નથી કરતું, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વને એની અસર થાય છે. અને એમાં ખાસ કરીને અત્યારે આખું વિશ્વ જે ચગડોળે ચીડ્યું છે એના કારણે એટલું વિભાજિત થયું છે કે એમાં સૌથી વધારે ભોગ દરેક દેશને પોતાની આર્થિક પાયમાલીનો પ્રશ્ન સર્જે છે. આજે જે ઓઇલ નોર્થ ઇસ્ટમાંથી આવે છે એ ઓઇલની જો શોર્ટેજ થાય તો ભારત વર્ષને પણ આપણે બધાએ પણ ખૂબ સંયમિત રીતે ઉપયોગ કરવો પડે. એ દિવસો આવે અને આર્થિક નુકસાની થાય, ભાવ વધે એટલે અનેક બિઝનેસો સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં જે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ થતો હોય છે એ માલના પરિવહનને પણ અસર પડે, એનું પણ મોટું નુકસાન થતું હોય છે. અને જો એમાંય વળી વિશેષ રીતે ક્યાંક આ અણુ બોમ્બની જે વાત ચાલે છે, પરમાણુ યુદ્ધ થઈ જાય તો સમગ્ર વિશ્વમાં અને નજીકના દેશોમાં પણ એ પરમાણુની અસરને કારણે માનવ આરોગ્ય ઉપર પણ ખતરો થાય. તો આવા વિવિધ પ્રકારે ખૂબ આ દેશને પણ આપણે આર્થિક રીતે નુકસાનીનો ભોગ બનવું પડે. મિત્તલભાઈ, ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતને કેટલી અસર હાલ પહોંચી રહી છે? કારણ કે ગુજરાતના વેપારીઓ પણ અત્યારે પ્રતિક્રિયા એવું આપી રહ્યા છે કે સ્થિતિ વણસી રહી છે. યુદ્ધનો કોઈ ધર્મ હોય નહીં અને ધર્મના નામે ક્યારેય યુદ્ધ હોય નહીં. એટલે આજે કટ્ટરતા અને કટ્ટર દેશો વચ્ચે જે આ લડાઈ ચાલુ થઈ રહી છે એ ભવિષ્યમાં એક ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ ન જાય તેવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ. અને ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ માટે એક આ કમનસીબ જે આપત્તિ છે એમાં એક સદનસીબી અવસરનું પણ એક આ સાધન બની શકે છે. જેમ સરદાર આખા દેશને એક કર્યો એમ કદાચ આપણા મોદી સાહેબ અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં એક સર્વ સ્વીકૃત નેતા તરીકે અથવા બિનવ્યદસ્ત નેતા તરીકે અથવા વિશ્વ શાંતિના જનક કહી શકાય એવું છે. તો એક ગુજરાતી તરીકે આપણે પણ એક લીડ લેવી જોઈએ અને વિશ્વ શાંતિનો આપણે જેમ ગાંધીજીના માર્ગે આપણે પણ બધાને રાહ દેખાડવી જોઈએ. ને વેપારને તો ખૂબ મોટું નુકસાન જાય તેવી બીક છે એટલે બધા વેપારીઓ પણ, અને હું તો એમ પણ કહું કે જે ગૃહસ્થીઓ છે કે વેપારીઓ છે એને પણ કરકસરમાં પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ છે અને સ્વાવલંબી તરફ આપણે બધાએ, કારણ કે અત્યારે આખું વિશ્વ જે તેલ માટે આખા ઈરાન અને જે અખાતના દેશો છે તેના ઉપર નિર્ભર છે, તેની બદલે આપણે પણ વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો આપણે ગોતવા પડશે. ખાસ તો તમે શું કહેશો, ગેસ સપ્લાય 50% તેનું કાપ થઈ શકે છે, તેની અસર કઈ પ્રકારે પડશે ભારતને? ગેસ માટે જે આપણી ભારત સરકાર જે છે એને એડવાન્સ પ્લાનિંગ ઘણા બધા કરેલા છે અને અત્યારે જે માણસો ગોબર ગેસ પાછળ ગયા છે, તો જો ગોબર ગેસની ક્રાંતિ આપણે લઈ આવીએ ઇન્ડિયા ઉપર તો આપણે જે બહારથી સપ્લાય મગાવીએ છીએ એ આપણે ન મગાવવી પડે. એટલા માટે આપણે જે આ યુદ્ધ જે થયું છે એ બાબતથી જો આપણે અહીંયા ગોબર ગેસનું પ્લાન વધુમાં વધુ થાય એવું આપણા ભારતના બધા લોકો વિચારે તો આપણે કાંઈ આ યુદ્ધની અસર આપણા ગેસ ઉપર ક્યાંય પડે નહીં. તમે શું કહેશો, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ
કઈ રીતે જોવે છે આ જે યુદ્ધની સ્થિતિ અત્યારે જે સર્જાણી છે? વીપી વૈષ્ણવ, પ્રમુખ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. અત્યારે જે ઈરાન અને અમેરિકાનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એ જો યુદ્ધ વધુ સમય લંબાય તો આવનારા દિવસો ભારત માટે પણ ખરાબ છે અને ખાસ કરીને ગુજરાત માટે પણ ખરાબ છે. કારણ કે ગુજરાત છે એ ઉદ્યોગ જગતનું ગ્રોથ એન્જિન છે એ સૌ જાણે છે અને સૌથી વધારે ગ્રોથ ઉત્પાદન કરતું કોઈ હોય તો ગુજરાત રાજ્ય છે. અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર ઓટો કોમ્પોનન્ટ્સથી માંડીને ઘણી એવી ઇન્ડસ્ટ્રી આવેલી છે કે જે આવનારા દિવસોમાં એની ઉપર ખતરો ઊભો થઈ શકે. હું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપકો સિરામિક ઉદ્યોગનો આપવા માગું છું કે સિરામિકમાં પૂરા ગેસથી ચાલતો ઉદ્યોગ છે અને 1000થી 1100 ઇન્ડસ્ટ્રી એની યારે સ્થપાયેલી છે. હવે જો ગેસના પુરવઠા ઉપર બ્રેક મારવામાં આવે તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી ઠપ થાય અને અહીંથી જે મોકલેલો માલ છે એ યોગ્ય ટાઈમે પહોંચી શકતો નથી અને ત્યાંથી યોગ્ય સમયે પેમેન્ટ આવતું નથી. એટલે એમએસએમઈ ઉદ્યોગને જબરો એવો ફટકો પડશે એવું મને સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે. તમે શું કહેશો પ્રતિકભાઈ, સામાજિક આગેવાન તરીકે સ્થિતિ જો બગડે તો વિકલ્પ કયા નવા ખુલી શકે એમ છે? ઈશ્વર એક દરવાજો બંધ કરે ત્યારે અનેક દરવાજા ખોલતા હોય છે, પરંતુ વર્તમાન જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ છે એ ખૂબ જ ગંભીર છે. આવનારો સમય કદાચ આર્થિક મંદીનો, એક ગ્લોબલ વૈશ્વિક મંદીનો, રિસેશનનો આવી શકે છે. ભારત સરકાર હંમેશા સજાગ હોય જ છે આવી પરિસ્થિતિમાં અને કરકસર એ તો આપણા સૌના ઉદ્યોગોનું ઘરનું એક ઘરેણું છે. તો આવનારો સમય કરકસરનો થોડો ઢીલો આવશે એવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે, પરંતુ જે રીતે સરકાર અને સૌ આગેવાનો મથી રહ્યા છે આ મુશ્કેલી પણ આપણે આરામથી પસાર કરી શકશું એવું લાગી રહ્યું છે. ખાસ તમે શું કહેશો, સીએનજી અને જે પીએનજી નું જે વાહનોનું જે સપ્લાય છે તેનું જે તેમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કાપ મૂકવાની વાત અત્યારે સામે આવી રહી છે, શું કહેશો? ચોક્કસ રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અત્યારે ઉદ્યોગકારો સાથે સંપર્કમાં છે. સરકાર પણ આ પરિસ્થિતિ ઉપર નજર રાખી રહી છે. ખરેખર આપણા મોટાભાગના સૌરાષ્ટ્રના જે ઉદ્યોગો છે પીએનજી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, ત્યારે ખરેખર આયોજન કરવું જ પડશે. જો આયોજન નહીં કરવામાં આવે તો આપણે આ જે યુદ્ધ ઈરાન અમેરિકા ઇઝરાયલની જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ આવનારા દિવસોમાં કઈ રીતે પરિસ્થિતિ ખરાબ કરી શકે તો આવનારો સમય જ કહેશે. પણ આપણા માટે સારી વસ્તુ છે કે સરકાર એની ઉપર નજર રાખી રહી છે અને આપણે પણ યોગ્ય દિશામાં પ્લાનિંગ કરશું તો ચોક્કસ આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આપણે આવી જઈશું. અને પણ આપણે ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં વહેલીમાં વહેલી તકે પૂરી થાય અને આપણે બધા લોકો જે ક્રાઇસિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આવવાની છે એ ક્રાઇસિસમાંથી આપણે વહેલી તકે બહાર આવીએ. આમાં અસરમાં તો એવું છે કે અત્યારે જે યુદ્ધ ચાલે છે ખરેખર તો આ યુદ્ધ થવું ન જોઈએ, આપણે સમજીએ છીએ. યુદ્ધ ન થવું જોઈએ આપણે સમજીએ છીએ, પણ ખાસ કરીને મોટા જે ઉદ્યોગો છે એને તો અસર થાય. નાના એમએસએમઈ જેવા નાના ઉદ્યોગો છે એને પણ બહુ મોટી અસર થાય. એટલે જો આ યુદ્ધ ન થાય તેના માટે થઈને નરેન્દ્રભાઈ મોદી અત્યારે વિશ્વ કક્ષાએ પોતે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા છે અને વિશ્વગુરુ તરફ આપણે ભારત આગળ વધી રહ્યું, ત્યારે ચોક્કસ એમાં કંઈક ને કંઈક એમાં વિશ્વ શાંતિ જળવાઈ રહે એના માટે થઈને પગલાં લેશે. અત્યારે એમાં મોંઘવારી વધશે, મોંઘવારી ન વધે એના માટે થઈને સરકાર ખૂબ જ સારા પગલાં લઈ રહ્યા છે. એટલે મારું માનવું છે કે આની અસરો જો લાંબુ યુદ્ધ ચાલે તો લાંબી અસરો થઈ શકે છે. ચોક્કસથી આ હતા આપણી સાથે ઉદ્યોગપતિઓ અને સામાજિક આગેવાનો જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે જો વૈશ્વિક સ્તરે આ યુદ્ધ જો લાંબો સમય ચાલશે તો તેની માઠી અસર ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતને પણ જોવા મળશે. સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે ઉદ્યોગપતિ હોય કે પછી સામાજિક આગેવાનો હોય, તમામ એ સ્પષ્ટ વાત છે કે આ આર્થિક સંકટને દૂર કરવા માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. કેમેરા પર્સન લલિત વ્યાસ, કુંડેલ, રાજકોટ. તો હવે આ જ મુદ્દે સુરતની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ. મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને લઈને સુરત ડાયમંડ અને કપડા ઉદ્યોગમાં અસર દેખાઈ રહી છે. ખાસ કરીને આપણે વેપારીઓ જોડે વાત કરશું. સર, આપનું શું નામ છે અને શું કહેશો, કેવી રીતે અસર દેખાય છે અને આગળ યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે તો કેટલું असर दिखाए? मैं रवि साहनी, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट का व्यापारी हूँ. अभी जो ये युद्ध स्टार्ट हुआ है और ख़ास ईद के मौके पर तो जो हमारे माल एक्सपोर्ट होते हैं तो वो अब जा नहीं पाएंगे. अब कब जाएंगे वो भी हमको नहीं पता है. हमने माल तो बना लिया है, इसमें हमारा काफ़ी नुकसान होगा. और जो बाहर से हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यान वगैरह आएंगे उनके रेट बढ़ जाएंगे, गैस का है उसका रेट बढ़ जाएंगे, सब चीज़ रेट बढ़ेंगे. तो हम चाहते हैं जल्दी से युद्ध समाप्त हो जाए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है. બીજા સાહેબની જોડે વાત કરશું. આપનું શું નામ છે ને શું લાગી રહ્યું છે હજી લાંબુ ચાલશે તો કેટલું નુકસાન થશે આપણે? મારું નામ સુશીલ ગાડોડિયા છે અને હું ટેક્સટાઇલ વ્યાપારી છું.
ये युद्ध जो चल रहा है, अगर ये लंबा चलता है तो देखिए भारत प्रतिदिन लगभग 26 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका लगभग आधा ये खाड़ी जो ओमान और जॉर्जिया और ये एरिया है, इस एरिया से रूट से आता है। वो रूट भी पूरा बंद हो रहा है, तो ये घूम के आना है या फिर क्रूड की सप्लाई घटनी है तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल बढ़ने से अभी पिछले 2 दिन में यान में लगभग 15 से 20 रुपए पर केजी की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर ये यान बढ़ा है और जो शिपिंग की कॉस्ट बढ़ रही है तो अपना प्रोडक्ट हर हाल में महंगा होगा। सबसे बड़ा नुकसान भारत को जो होने वाला है, जो एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो अपना एक्सपोर्ट घट सकता है, उससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी असर आ सकता है। व्यापारियों के तो तत्काल प्रभाव से असर इस पे आएगा। एक तो कच्चे माल की कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरा बेचने में, प्रोडक्ट बेचने में तकलीफ़ पड़ रही है। तो ये काफ़ी नुकसान वाली स्थिति है। इससे लंबा नुकसान, अगर ये लंबा चला तो बहुत बड़ा नुकसान इंडिया को हो सकता है, क्योंकि क्रूड की सप्लाई में भी प्रॉब्लम आएगी तो सारा देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, कुछ क्रूड पे डिपेंड है। और क्रूड में भी आप देख रहे हैं पिछले कंटिन्यू तेज़ी आ रही है, तो उससे भी अपना इंपोर्ट का बिल भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घटेगा तो डबल नुकसान की स्थिति बनती है। जी, तो बिल्कुल યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે તો નુકસાનને સામનો કરવો જ પડશે। આપનું શું નામ છે ને શું કહેશો? અગર વધારે આ લાંબુ ચાલશે તો ખાસ કરીને સુરત કાપડ વેપારીઓને કેટલું નુકસાન થશે? जो युद्ध तो किसी भी हालत में अच्छा होता ही नहीं है, किसी भी देश के हित में युद्ध अच्छा नहीं होता। और ये युद्ध खाली सिर्फ कपड़ों के ही संदर्भ में नहीं, हर चीज़ की स्थिति में ही बहुत नुकसानदायक है। ख़ास करके हम कपड़ों का देखें, हम कपड़े के व्यापारी हैं तो हम कपड़े की बात करेंगे। और इस चीज़ से जो महंगाई हम देख रहे हैं जो बढ़ रही है, अभी हमने प्लास्टिक में देखा बहुत तेज़ी आ गई है, यान में तेज़ी आ रही है। और हमारे जो दूसरे जो खाड़ी देशों के जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। तो प्रभाव तो देखिए है ही, कहने की कोई बात नहीं है। और हम तो सरकार से विनती कर सकते हैं कि वो भी अपना हस्तक्षेप करके कोशिश करके इस युद्ध को रुकवाए, तो ही व्यापारियों के हित में है। नहीं तो हर जगह आर्थिक स्थिति की जो नुकसान होता है वो होना ही है। जी, तो बिल्कुल ऑर्डर कैंसल થાય છે, શું લાગી રહ્યું છે? હાલ તો હમણાં આ પરિસ્થિતિ છે, હજી લાંબુ ચાલશે તો કેટલું નુકસાન રહે? મારું નામ અશ્વિન ઠક્કર, મિલેનિયમ માર્કેટ ટેક્સટાઇલનું કામકાજ છે મારું। અને અત્યારે જે ખાડીની જે પોઝિશન છે, જે યુદ્ધ ચાલુ થયું છે એના હિસાબે ટોટલ વસ્તુ, કાપડને લગતી ટોટલ વસ્તુ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ છે અને એને હિસાબે જેને કહો ને કે કોસ્ટ બહુ વધી જશે અને વેચવામાં બહુ તકલીફ પડશે। અને આગળથી અગર માલ અગર વેચાશે નહીં તો આગળનું જૂનું પેમેન્ટ આવવામાં બી તકલીફ થઈ શકે છે। અને અમે તો ઈચ્છીએ છીએ કે આ યુદ્ધ, કોઈ પણ માણસ ઈચ્છે છે કે આ યુદ્ધ જલ્દી પૂરું થઈ જાય અને મોંઘવારીની માર પડે એના પહેલાં જ આનું સોલ્યુશન થઈ જાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ। जी, तो बिल्कुल आ દર્શને કપડા વેપારી જે એમને કહેવું છે કે લોંગ ટાઈમ જો યુદ્ધ ચાલશે તો ખાસું નુકસાન ભોગવવું પડશે, ખાસું અસર દેખાશે, કેમ કે પેટ્રોલિયમ આપણી પાસે 25 દિવસનું છે, આગળનું જે પેટ્રોલિયમ હજી ક્યાંથી આવશે એનું પણ ચિંતા છે। ના હાલ જે સ્થિતિ છે એ સુરત શહેરમાં કપડા વેપારીઓ કે હીરા વેપારીઓ બધામાં અસર દેખાઈ રહ્યું છે। મંતવ્ય ન્યૂઝ સુરતથી દીપક રાય। તો હવે આ જ મુદ્દે વડોદરાની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ। યુદ્ધની સ્થિતિ સર્જાઈ છે તેને લઈને જીઓપોલિટિકલ જે છે તેનામાં ભૂચાળ જેવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે। ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આવનારા દિવસો ભારત માટે કેવા હશે અને ભારતના જે વ્યાપાર વર્ગ છે તેને કેવી અસર કરશે તેના જ મંતવ્ય માટે અમે અહીંયા આવ્યા છે। આપણે જે બીસીસીઆઈના તમામ મેમ્બર્સ છે તેમની સાથે વાત કરીને તેમને મંતવ્ય જાણીશું કે કેવી રીતની અસર પડશે। જી, શું કહેશો, કેવી રીતની અસર પડશે? એ ખૂબ જ અનિચ્છનીય ઘટના છેલ્લા 3 દિવસથી થઈ રહી છે અને જેને લીધે ભારતના તમામ એમએસએમઈ, નાના ઉદ્યોગો, મોટા ઉદ્યોગો આવનારા દિવસોમાં એ સફર થશે જો આ બહુ લાંબુ ચાલશે તો। કારણ કે આજે એક્સપોર્ટ અટકી ગયા છે, ઇમ્પોર્ટ અટકી ગયા છે, રો મટીરિયલના પ્રાઇસ, જો ક્રૂડનું પ્રાઇસ વધ્યા અને ચોક્કસ વધશે જ આવનારા દિવસોમાં, કારણ કે ક્રૂડ 3 દિવસથી આવવાનું બંધ થઈ ગયું છે। આવનારા દિવસોમાં એની પણ ઇફેક્ટ પડશે અને એને લીધે પ્રોડક્શન કોસ્ટ બી વધશે,
તમામ નાના મોટા જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓની લોજિસ્ટિક્સના પણ કોસ્ટ વધશે. મને લાગે છે કે આવનારા દિવસો ખૂબ જ કઠિન રહેશે જો આ બહુ લાંબુ ચાલ્યું તો. બહુ લાંબુ ચાલે તો કઠિન દિવસ હશે. આપનું શું મંતવ્ય? કારણ કે જે પ્રમાણે સંયુક્ત નેશન જે યુએનઓ છે તેમના દ્વારા પણ શાંતિની અપીલ કરવામાં આવેલી છે, તેમ છતાં પણ સ્થિતિ અત્યારે યથાવત જોવા મળી છે. કેટલી માઠી અસર થશે? યુદ્ધનો વિરામ જો જેટલો બને એટલો જલ્દી નહીં આવે તો એની અસર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર તો બહુ જ મોટી ઇફેક્ટ થશે. કારણ કે પ્રોડક્શન લાઇનની અહીંથી વસ્તુ બન્યા પછી પાછી ત્યાં મોકલવાની છે, એ જો મોકલાશે નહીં તો અહીંયા જે લોકોના પ્રોડક્શન થયેલા પ્રોડક્ટ પડેલા છે એ પણ એ લોકોને કોસ્ટ વાઇઝ ઇફેક્ટ કરશે. એટલે અહીંથી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ જો ટોટલી બંધ થઈ જશે તો એનો ઇફેક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર બહુ મોટા પાયે પડશે અને મોંઘવારી એના લીધે જ વધશે. મોંઘવારી એના લીધે વચ્ચે આપનું શું મંતવ્ય? કારણ કે જે પ્રમાણે સ્થિતિ વકરી રહી છે અને કંટ્રોલની બહાર છે અત્યારે એવું હોવા જોઈએ. આવનારા દિવસો ભારત માટે અને એમએસએમઈ માટે કેવા છે? પેટ્રોલિયમ પેદાશો આવવાની બંધ થશે અથવા એના ભાવ વધશે તો ડેફિનેટલી રો મટીરિયલ બધો જ કાચો માલ મોંઘો થવાનો એમાં કોઈ બેમત નથી. અને કાચો માલ નો ભાવ વધશે તો મોંઘવારી 100% વધશે. મોંઘવારી 100% વચ્ચે શું કહેવા માંગશો? ભારતનું ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ છે, અત્યારે આપણે કોઈ પણ બાજુમાં નથી. આનો ફાયદો થશે આપણે આવનારા દિવસોમાં કે આવનારા ભવિષ્યમાં? ભારતને અત્યારે કોઈ ફાયદો નથી, હમણાં તો નુકસાન જ છે. કારણ કે ક્રૂડના ભાવ વધે અત્યારે હજી હમણાં જ મેં 2 મિનિટ પહેલા જ એક ન્યૂઝ છે 6% ભાવ આજે વધ્યો છે. અને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એ ક્રૂડ ઉપર જ અવલંબે છે. રોજે રોજનું યાતાયાત હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વપરાતા ફ્યુઅલ તરીકે પણ ક્રૂડ ઓઇલ જ આવા છે. તો એક એને કારણે થઈને બધાની કોસ્ટ તો વધે જ છે. હા, યુદ્ધ પત્યા પછી જે કંઈ પણ રિકન્સ્ટ્રક્શન આવશે એમાં ભારતનું યોગદાન થાય એ ફાયદો થાય, પણ એ બહુ લાંબા ગાળાનો ફાયદો છે અને એ ઈચ્છનીય ફાયદો પણ નથી. કારણ કે યુદ્ધ ક્યારેય કલ્યાણકારી હોતું નથી. ભલે આપણે એવું કહીએ યુદ્ધ જ કલ્યાણ, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર કેસ. ક્યાંક ને ક્યાંક એમએસએમઈને તો એવું છે કે અમારા હાથમાં કંટ્રોલ છે જ નહીં અને છતાં એની ઉપરથી આવી કાળમી પરિસ્થિતિ આવે છે જ્યારે દરેક નાનામાં નાનો કારખાનેદાર કે ઉદ્યોગકાર એના રોજના દૈનિક કામમાંથી એને જે કંઈ બી સમજો કે થોડા ઘણા રિલેક્સેશન હતા એ રિલેક્સેશન પણ જતા રહ્યા છે. અત્યારે 24 કલાક એક જ વસ્તુ નજરમાં છે કે આજે માલ બનાવી રહ્યા છે એને મોકલીશું કેવી રીતે, અને જે બીજો મટીરિયલ લાવવાનો છે તો ક્રૂડ આવવાનું છે તો એ નહીં આવે તો શું કરીશું, માણસોના પગારનું શું કરીશું. યુદ્ધ જોડે ડાયરેક્ટ કોઈ જ નાતો નથી ભારતનો, છતાંય ભારતને આ બધા પ્રશ્નો અડે છે. એક નહીં, પૂરેપૂરા એમએસએમઈને બધાને આ વસ્તુ નડવાની છે. દરેક નાગરિકને અફેક્ટ કરી રહ્યો છે. એમએસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એકને જ નહીં પરંતુ સામાન્ય નાગરિકને પણ એટલી જ અફેક્ટ કરશે. કારણ કે જે ક્રૂડ છે એ જ્યારે આવવાનું બંધ થઈ જાય અથવા ક્રૂડના ભાવ બદલાશે તો ઓબ્વિયસ છે કે ઓવરઓલ લોજિસ્ટિક્સ બદલાશે. લોજિસ્ટિક્સ બદલાવશે એટલે દરેકના ઘરે પહોંચતી વસ્તુનો ભાવમાં 100% ફરક આવશે. અને આ ફરક છે એવો હશે કે જે માણસને મોંઘવારી તરફ તો લઈ જશે પરંતુ સાથે અનસર્ટેનિટી પણ લઈ રહ્યો છે. રશિયા અને યુક્રેનનું ઓલરેડી એક યુદ્ધ ચાલુ હતું અને એ યુદ્ધની લીધે આપણી પાસે બીજા સોર્સિસથી આપણને ક્રૂડ ઓઇલના બધા સપ્લાયઝ મળી રહ્યા હતા અને બીજા બધા મિડવેઝથી આપણે વાપરી અને પણ આપણી ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ્સ બંને ચાલુ હતા. હવે એ બંને જગ્યાએ અફેક્ટ આવવાની છે કારણ કે જે જગ્યાએ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ને મિડવે છે એ ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ્સ બંને માટે આપણા માટે તકલીફ છે. સરકારની પોલિસીઝમાં ઘણા બધા સારા પ્રાવધાન આપણે એમના બજેટમાં જોયા. એના અનુસંધાનમાં એવું માનતા હતા કે જેનાથી આપણને આ વર્ષમાં ઘણી સારી વોલ્યુમ આપણે બનાવી શકશું અથવા દરેક વર્ગને સારી રીતે રાહત મળશે, દરેક વર્ગને એક આવકનો સ્ત્રોત વધશે અથવા આવક વધશે. પરંતુ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયું છે એમાં અનસર્ટેનિટી વધવાના કારણે માનસિકતામાં 100% ચેન્જ આવશે. માનસિકતાનો ચેન્જ ક્રિએટ થવાનું મુખ્ય કારણ જ માત્ર રિસોર્સિસની અવેલેબિલિટી અને રિસોર્સિસના રેટ ચેન્જીસ જે ઓવરઓલ ઇકોસિસ્ટમને અફેક્ટ કરશે જ. ચોક્કસ રીતે જોવા જઈએ જે પ્રમાણે અત્યારે ઈરાનમાં યુદ્ધની જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે તેને લઈને આવનારા દિવસો ભારત માટે કપરાશે. તેની સાથે જ જે એમએસએમઈ સેક્ટર છે તેને પણ મોટું નુકસાન થઈ શકે છે તેવી વાત તમામ મંતવ્યો મહાનુભાવો દ્વારા આપવામાં આવે છે. કેમેરામેન કેતન શિંદે સાથે સત્યમ નિવાસકર મંતવ્યની જોડે. તો હવે આ જ મુદ્દે જામનગરની જનતાના શું મંતવ્યો છે આવો સાંભળીએ. હાલ અત્યારે ઇઝરાયલ અને ઈરાનનું જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે જેને લઈ અને ગેસ, સીએનજી અને પેટ્રોકેમિકલો ઉપર જામનગરના બિઝનેસને શું અસર કરશે એક જામનગર વાસીઓ પાસેથી જાણશું. ખાસ કરીને અત્યારે જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે આમાં પેટ્રોકેમિકલ અને ગેસને આપણે શું ગુણવત્તા હોય છે અને શું ઉપયોગ હોય છે અને એના વેપાર ઉપર શું અસર થશે? હું અશોક સોલંકી એક ઉદ્યોગકાર છું. ખાસ તો જે આપણે પેટ્રોકેમિકલ જે પ્રોડક્ટની વાત કરીએ, ક્રૂડ છે, ગેસ છે, ખાસ તો આ એક જીવન જરૂરી વસ્તુ છે.
આજે ગેસ અને પેટ્રોલ ડીઝલ ન હોય તો આપણે બધાનું આર્થિક વ્યવહાર, ધંધા, રોજગાર, બિઝનેસ બધું થંભી જાય. તો ખાસ અમે કહેવા માંગીએ કે જે આ યુદ્ધનું ઈરાન, ઈરાક અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહ્યું છે એ જલમાં જલ ખતમ થાય તો જ આ પરિસ્થિતિ છે એ સુધરે, નકર અતિ ગંભીર સ્થિતિ થવા જઈ રહી છે. ચેમ્બરના પ્રમુખ આપણી સાથે જોડાયા. રમણીભાઈ, ખાસ કરીને અત્યારે જે આ પેટ્રોકેમિકલ, સીએનજી અને ગેસની જે પરિસ્થિતિ છે એને લઈને વેપાર ઉપર કેવી અસર રહેશે? ખાસ તો અત્યારે જે આ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, ઇઝરાયલ, યુએસએ અને સામે ઈરાન છે, ઘણા લાસ્ટ વીકથી ચાલી રહ્યું છે, એટલે આ યુદ્ધને હિસાબે ગેસ છે, પેટ્રોલ છે, આપણી પાસે અત્યારે પેટ્રોલનો સ્ટોક હશે. આવતા સમયની અંદર રૂટીન જરૂરિયાતની અંદર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર કે રેસિડેન્સની અંદર કે આમ જનતાને જીવવા માટે આ ખરેખર જરૂરી છે. આવતા સમયની અંદર જો આ પરિસ્થિતિ હજી આગળ કંઈ વધશે તો પરિસ્થિતિ ગંભીર થશે. ઓવરઓલ ઉદ્યોગની અંદર ઉદ્યોગકાર મિત્રોને બી તકલીફ પડશે. પેમેન્ટ આવજા જે કંઈ છે એ બધા સ્ટોપ થઈ જશે. રોજગારી ઉપર મોટી અસર થશે. ક્યાંક ને ક્યાંક રોજગારીને લઈ અને મોંઘવારી વધવાની કેટલી ભીતિ અને એના ધંધા ઉપર શું અસર થશે? અત્યારે એલએનજી ગેસમાં જે ઉદ્યોગકારોને એમઓક્યુ બેસિસ ઉપર જે ડિસ્કાઉન્ટ રેટે ગેસ આપી રહી હતી સરકાર, તે ગઈકાલથી એ લોકોએ રેટ ડિસકન્ટિન્યુ કરી અને જનરલ ભાવમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સપ્લાય કરવાનું ચાલુ કરેલ છે, જેની 40% કિંમતમાં ફરક પડશે. એટલે આજે એક ઉદ્યોગકારને જે મહિને 1 લાખ રૂપિયાનું બિલ આવતું તો એ સીધું 1,40,000 આવશે, જે સીધે ને સીધી તેની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ઉપર જ એની અસર આવશે. અચ્છા, આજે તો ચાલો ભાવ વધારાથી પણ એકવાર આપણે લડી લઈએ અને ભાવ વધારાને દ્વારા પણ આપણે આપણું પ્રોડક્શન કન્ટિન્યુ કરીએ, પણ જો આ પાઇપલાઇન દ્વારા આવતો ગેસ સાવ બંધ થઈ જાય તો એક પરિસ્થિતિ એવી વણસી જાય કે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા, મોંઘા ભાવે પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે પણ આપણે રહી ન શકીએ અને પ્રોડક્શન બંધ કરવું પડે એવી પરિસ્થિતિ આવી શકે. ખાસ કરીને જે ગેસ સીએનજીની વાત છે તો ગેસ સીએનજી રાંધણ ગેસ છે કે વાહનમાં છે, તેને ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં અને ઘર વપરાશમાં કેવો એનો અસર રહેશે એની ખાસ? જે સીએનજીની વપરાશની જે વાત છે, આપણે જે વાત કરી એમાં ઘણા બધો ફુગાવો વધી જશે. બધા આપણા બેઝિક જે જરૂરિયાત વસ્તુ છે એ બધાના ભાવ વધશે, કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જે ડીઝલ વપરાય છે, ટ્રક્સમાં ડીઝલ વપરાય છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં જે સીએનજી વપરાય છે, બધાના ભાવ બહુ જ વધવાના કારણે આપણું રૂટીન જે આપણા લે વેચના જે બી રોજના જે એફએમસીજીના જે પ્રોડક્ટ્સ એના ભાવ વધશે અને આ હિસાબે ફુગાવો વધવાના કારણે નાના માણસોને બહુ જ તકલીફ પડશે. તો આ રીતે ખાસ કરી અને ફુગાવો વધશે, ક્યાંક ને ક્યાંક મોંઘવારી વધશે અને રોજગારીમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે તકલીફો આવીને ઊભી રહેશે અને બેરોજગારીનું પ્રમાણ પણ વધશે. તો ખાસ કરીને આ યુદ્ધ ઊભું રહે અને સીએનજી અને ગેસના, પેટ્રોકેમિકલના ભાવ ન વધે. હાલ અત્યારે સ્ટોક છે, આગળ જઈ અને આ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે એ સંજોગો ન થાય એના માટે થઈ અને જો આ યુદ્ધ વિરામ થાય તો ક્યાંક ને ક્યાંક પરિસ્થિતિથી બચાઈ શકાશે, નહીંતર આગામી સમયમાં આ વિકટ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહેશે. કેમેરામેન રોહિત નારવાણીની સાથે હિરણ ગાંધી, મંતવ્ય ન્યૂઝ, જામનગર.